إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن قل هو الرحيم الله قل هو أحد الله الله أحد الصمد الله لم الصمد يلد ولم يولد لم ولم يلد يكن ولم يولد له ولم كفوا يكن له أحد. كفوا أحد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل أعوذ هو برب الله الفلق قل من أعوذ شر برب الفلق ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي آمين ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم آمين وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل آمين وبلغ منا ثواب قراءتنا وصلواتنا وسلامنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات الراهد من الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم سيما إلى حضرات روح أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا. اللهم آمين سيما إلى حضرة الصحابي الجليل سيدنا مازن المغضوب رضي الله تعالى عنه وإلى شيخنا ملاذنا إلى محمد الله الزاهدين الشيخ محمد بن يوسف الحلوي آمين قدس الله سره الذي اللهم بسم استره الله على الرحمن إنك كريم يا رب العالمين. اللهم احفظ الرحيم علينا وعلى من تعلق بنا من فيوضاتهم وأسرارهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم بارك آمين لنا في جميع أمورنا سيما في درسنا هذا يا رب العالمين. ربنا آتنا آمين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا آمين ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا خير الغافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن انتفعنا يا رب العالمين. റഹ്മാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വേദി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അതിന്റെ അഹിലുകാരായി മരിക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. آمين അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ചർച്ച ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം അതാണ് ആയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ചർച്ച ചെയ്തത്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സൂറയിൽ ആ സൂറയില് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം? ആ ചോദ്യം ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ചൊവ്വായ ഋജുവായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് തരണേ റബ്ബേ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വലിയ ചോദ്യം പഠിപ്പിച്ച ശേഷം ഏതാണ് ആ ഋജുവായ മാർഗം, ആ നേരായ മാർഗം ഏതാണെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തന്നെ ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വ്യക്തമാക്കി പറയുക തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ. ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, മുസ്തഖീമായ ത്വരീഖ്. അടുത്ത ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ആ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന വെക്കുമ്പോൾ ഹിദ്ന സിറാത്ത സിറാത്ത എന്നാ പറഞ്ഞത്. സിറാത്തിന്റെ അതേ അർത്ഥം തന്നെ ത്വരീഖ്, സബീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ മുസ്തഖീമായ ഋജുവായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പകരം ഇഹ്ദിന സബീൽ അൽ മുസ്തഖീം അല്ലെ ഇഹ്ദിന ത്വരീഖ് അൽ മുസ്തഖീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ അർത്ഥം കിട്ടും. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ആ ഋജുവായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ റബ്ബേ. അപ്പോ
സിറാത്തിന്റെ അതേ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ത്വരീഖ്, സബീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. അത് പറയാതെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്നാ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ സിറാത്ത് എന്ന പദം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം? അത് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, അള്ളാഹു താല പ്രതിഫല നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്നൊക്കെ റബ്ബ് താല തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തെ അറിയിക്കാൻ. അപ്പൊ അതേ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സിറാത്ത് എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകാനുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തെ ഉറപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ സിറാത്ത് പാലം കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്നാലേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സിറാത്ത് പാലത്തെ കുറിച്ച് ആ തദ്കീർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല അവിടെ പറഞ്ഞ പദം. അത് വഴിക്ക്, പാതയ്ക്ക് സിറാത്ത് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുന്നത് കാണാം. അപ്പോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, റബ്ബേ ആ ഞങ്ങളെ ആ മുസ്തഖീമായ വഴി, ചൊവ്വായ ഋജുവായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്തണേ റബ്ബേ. ആ ഋജുവായ മാർഗം ഏതാണ്? അള്ളാഹ് എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. അള്ളാഹു താല പടപ്പുകളോട് മുഴുവൻ പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അള്ളാഹു താലാവിന്റെ അടിമകളോട് മുഴുവൻ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ ആ വഴി എന്നാൽ അത്, അഥവാ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, മഹാന്മാര് പറയും ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിറാത്ത്, അസ്സിറാത്ത് മുസ്തഖീം എന്ന ആ സിറാത്തിന് ബദലായിട്ടാണ്, അതിന്റെ ബദലാണ് അഥവാ സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. അതെന്ന ബദലാണ്, ബദൽക്കുല്ലാണ്. സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം അഥവാ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ വഴി. സിറാത്ത് ഒരു വഴി, അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടരുടെ. സിറാത്തുല്ലദീന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ വഴി. ഏതാണ് ആ കൂട്ടർ? അൻഅംത അലൈഹിം, അൻഅംത നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അലൈഹിം അവർക്ക്, നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരാണവർ. അങ്ങനെ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരായ ഒരു കൂട്ടരുടെ വഴി, ആ വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹുവേ, അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് തരണേ റബ്ബേ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൊട്ടുടനെ ശേഷം സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു തആല പറയാണ്, അതാ സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അള്ളാഹു നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴി. അതാ അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം അഥവാ അല്ലദീന മനൻത അലൈഹിം, അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടരുടെ വഴിയാണത്. സിറാത്തുൽ ഖുർആൻ എന്നോ സിറാത്തുൽ ഹദീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പം നിരന്തരം എല്ലാവരും എന്താണ്, സംവാദ ഖണ്ഡന മണ്ഡലങ്ങളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച 70 വിഭാഗവും അത് ആരാണ്? അത് ഓരോരുത്തരും പറയുകയാണ് ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തതയില്ല. അപ്പൊ വ്യക്തതയ്ക്കുള്ള മാർഗം എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്ത് ഏതൊരാൾക്കും സ്വതരാം വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു ആ വഴി ആരുടെ വഴിയാണ്, അത് കണ്ട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ. അത് അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ വഴിയാണ്. സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, ഐ അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ബിൽ ഹിദായത്തി വത്തൗഫീഖ്. അഥവാ അള്ളാഹു തന്നെ പറയാം, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഹിദായത്തും തൗഫീഖും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ആരുണ്ടോ അവരുടെ വഴിയാണ് അല്ലദീന മനൻത അലൈഹിം. അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനോട് നമ്മൾ സംബോധന നടത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സംവദിക്കേണ്ട, അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ്, അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴി, നീ ഹിദായത്ത് തൗഫീഖ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴി എന്ന ആ ആ അനുഗ്രഹീതരായ ആൾക്കാരുടെ വഴി. അപ്പൊ ഈ അനുഗ്രഹീതരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? അവിടെ പിന്നെ വലിയ ചർച്ചയുണ്ട്. ഇൻആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അല്ല അൻഅംത അലൈഹിം, നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴി. അൻഅംത എന്ന് വെച്ചാൽ നിഅമത്ത് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നിഅമത്ത് എന്നാൽ എന്താണ്? അനുഗ്രഹം. അനുഗ്രഹം, നിഅമത്ത് എന്നാൽ എന്താണ്? അത് നിഅമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. നിഅമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുക, നിഅമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന നിഅമത്ത് ഇൻഹാ ഇബാറത്തുൻ അനിൽ മൻഫഅത്തിൽ മഫ്ഊലത്തി അലാ ജിഹത്തിൽ ഇഹ്സാൻ ഇലൽ ഗൈരി. എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകാരത്തിനാണ് നിഅമത്ത് എന്ന് പറയുക. ഗുണം ചെയ്യുക, നന്മ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ഉപകാരത്തിനാണ്, മൻഫഅത്തിനാണ് നിഅമത്ത് എന്ന് പറയുക. അപ്പോ ഉപദ്രവം നീങ്ങലാണെങ്കിലും അല്ല ഉപകാരം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം നിഅമത്താണ്. അത് മുഴുക്കുകയും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ്, അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതാ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ വമാബിക്കും മിൻ നിഅമത്തിൻ ഫമിനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപകാരമുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും ആര് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം ദായകൻ, അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്.
പടപ്പുകൾക്ക് സിറ്റുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഉപകാരമാകട്ടെ, ഉപദ്രവങ്ങൾ മാറിപ്പോകലാകട്ടെ, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുനുള്ളതാണ്. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, അലാമാ കാലത്താൻ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, ഒമാബിക്കും സൂറത്തുൽ നഹൽ 53 താഴത്താണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏതേത് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുക്കയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പിന്നെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന ആ വർഗത്തെ, അനുഗ്രഹം എന്ന അതിനെ നമുക്ക് മൂന്നിനമായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നിനമായിട്ട് അഹദുഹാദിൽ ഒന്നാമത്തെ നിഅമത്തുൻ തഫറദല്ലാഹു ബീജാദിഹ. ഒരുതരം അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആ അള്ളാഹു തആല മാത്രം തനിച്ചതാണ്. അഥവാ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവൻ സ്വയം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതാണ്. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അവനെ ഉണ്ടാക്കി നൽകിയത് കിട്ടി. അതല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറെ നിഅമത്തുകൾ. ഏതുപോലെ നഹ്വാൻ ഖലഖ വ റസഖ, സൃഷ്ടിക്കാൻ, ആഹാരം നൽകാൻ, ഇതൊക്കെ ആർക്ക് തന്നെ കഴിയുള്ളൂ? അള്ളാഹുവിനെ കഴിയൂ. അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും നടത്തുന്നത്. സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അത് അവന്റെ സ്വയം, അള്ളാഹു തആല സ്വയം ഈജാദ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ നിഅമത്ത്. അതൊരു തരം നിഅമത്ത്. അതിൽ വേറെ ആർക്കും ഒരു ബാക്കിയുമായ അവകാശം പോലുമില്ല. എന്നാ സാനിഹ, രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. നിഅമത്തുൻ വസലത്തിൻ ജിഹത്തി ഗൈരില്ല. ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് ഫി ളാഹിരിൽ അംരി, ബാഹ്യകാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാ വഫിൽ ഹഖീഖ, ഹഖീഖത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫഹിയ അയ്ളൻ, അതും വീണ്ടും അള്ളാഹു ഇന്നമാ വസലത്ത് മിൻ അല്ലാഹി തആല, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വന്നു ചേർന്നത്. യഥാർത്ഥം നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ്. എന്താ അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ ഉദാഹരണം, ഒരു ഡോക്ടർ, നമ്മൾ അറിവുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിനടുക്കെ പോകുന്നു, രോഗചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടുന്നു, അയാളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, നമുക്ക് രോഗശമനം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രത്യക്ഷ സഹായിച്ച ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ സഹായിക്കുന്നിടത്ത് സഹായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ അസുഖം മാറ്റിത്തരിക എന്ന നിഅമത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ വൈദ്യം എന്ന ആ നിഅമത്ത്, അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ്? അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ്. അതായത് അന്നഹു തആല ഹുവൽ ഖാലിഖു ലിതിൽക നിഅമ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ബാഹ്യത്തിൽ ബാഹ്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ, പുറമെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥതായ അള്ളാഹുവാണ് പറയാൻ കാരണം. അന്നഹു തആല ഹുവൽ ഖാലിഖു ലിതിൽക നിഅമ. ഏത് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണ്. അത് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. മാത്രമല്ല വൽ ഖാലിഖു ലിദാലിക്കൽ മുൻഇമി, നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആ സൃഷ്ടി ആരോ? ആ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചതും ആരാണ്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയാണ്. മാത്രമല്ല വൽ ഖാലിഖു ലിദാഇയത്തിൽ ഇൻആമി, ആ സൃഷ്ടി നമ്മോട് അനുഗ്രഹം കാണിക്കാൻ ചെയ്ത ആ പ്രേരകം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രേരകം, ആ ഒരു പ്രേരകം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത്, നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയത്. അപ്പൊ ആ ഏതൊരു സൃഷ്ടി നമ്മളെ സഹായിച്ചാലും ആ സഹായിച്ച സൃഷ്ടിക്കുള്ള പ്രേരകം നൽകിയത്, അതിനുള്ള ചോദന കൊടുത്തത് ആരാണ്? ആ ചോദനയെ പടച്ചതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അതാ വൽ ഖാലിഖു ലിദാഇയത്തിൽ ഇൻആം ബിതിൽക നിഅമതി ഫീ ഖൽബി ദാലിക്കൽ മുൻഇം, ആ അനുഗ്രഹം നൽകിയവൻ ആരാണോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ചോദന വികാരം അല്ലെ പ്രചോദനം കൊടുത്തത് ആരാണ്? അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാഹ്യത്തിൽ നോക്കി നമ്മൾ ബാഹ്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന വേറെ ആളുടെ പക്കൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ഇല്ല അന്നഹു തആല ലമ്മാ ജറ തിൽക നിഅമത അലാ യദി ദാലിക്കൽ അബ്ദി കാന ദാലിക്കൽ അബ്ദു മഷ്കൂറാ. അതാ, എങ്കിലും നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹത്തൊക്കെ പടച്ചു നൽകിയത് മറ്റൊരു പടപ്പിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആ പടപ്പ് മഷ്കൂറായി മാറുകയാണ്. ആ സിറ്റി നമ്മൾ ആ സിറ്റി നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കുകയാണ്. ആ സിറ്റി നമ്മൾ ശുക്ർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, അയാളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. പക്ഷെ നന്ദി പറയുമ്പോഴും വലാകിന്നൽ മഷ്കൂറ ഫിൽ ഹഖീഖത്തി ഹുവല്ലാഹു തആല, ഹഖീഖത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മഷ്കൂർ, ശുക്രിന് അർഹൻ ആരാണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദിക്കുടമസ്ഥൻ. അല്ലാഹു തആല അവിടെ വെച്ച കാരണം മാത്രമാണ് ആ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത പടപ്പ് സൃഷ്ടി. ഇതാ വലിഹാദാ ഖാല, ഇക്കാരണമുള്ള തന്നെ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞല്ലോ, അനിഷ്കുല്ലി വലി വാലിദൈക ഇലയ്യൽ മസീർ. അല്ലാഹു നന്ദി കാണിക്കുന്ന ശേഷം ആദ്യം പറഞ്ഞ റബ്ബിനെയാണ്. അനിഷ്കുല്ലി, ആദ്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭൗതികമായി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉന്മയ്ക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഉജൂദിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, വലിയ കടപ്പാടാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മുന്നേ വേണ്ടത് ആരോടാണ്? ഈ സിട്ടാവായ റബ്ബിനോടാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ആദ്യം അവനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നിഅമത്തുകൾ, ആ നിഅമത്ത് ഏത് നിഅമത്താണെങ്കിലും, നിഅമത്തൊന്നിക്ക് അള്ളാഹു മാത്രം തരുന്ന നിഅമത്തുണ്ട്. ബാഹ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ തരുന്നതാണെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നായകൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അങ്ങനത്തെ നിഅമത്തുമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ നിഅമത്തുണ്ട്, നിഅമത്തുൻ വസലത്ത് മിനല്ലാഹി തആല ഇലൈനാ ബിസബബി ത്വാആതിന. അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന നിഅമത്തുകൾ, സ്വർഗം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നിഅമത്തുകൾ പലതും അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വഴിപ്പെടുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന നിഅമത്ത്, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതും വഹി അയ്ളൻ മിനല്ലാഹി തആല,
അതും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ്. കാരണം ലഅന്നഹു ലൗലാ അന്നല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വഫഖനാ ലിത്വാഅത്തി വആനനാ അലൈഹാ വഹദാനാ ഇലൈഹാ വഅറാഹൽ അഅ്ദാറ അന്നാ വഇല്ലാ ലമാ വസൽനാ ഇലാ ശൈഇൻ മിന്നാ. നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, അതും അള്ളാഹു. കാരണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ത്വാഅത്തുകൾക്ക് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ ആ ത്വാഅത്തുകൾക്ക് സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ കെട്ടിക്കുടുക്കുകളും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി നൽകിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെന്നെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എന്താ, അന്ന ജമീഅൻ നിഅമി ഫിൽ ഹഖീഖ മിനല്ലാഹി തആല. മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ മിനല്ലാഹി തആല, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദായകൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു. അതിന് ഉസ്താദേ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കണേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇവിടെ പറഞ്ഞു, റബ്ബേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴി, ആ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് തരണേ റബ്ബേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അനുഗ്രഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരത്തിനാണ് നിഅമത്ത് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നിഅമത്ത്, അനുഗ്രഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യലാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉഖലായിന്, ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഇൻആം എന്ന് പറയുക, അനുഗ്രഹം ചെയ്യാന്ന് പറയുക. അതല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതിനെ അനുഗ്രഹം ചെയ്തെന്ന് പറയൂല. അത് ഫലാ യുഖാലു അൻഅമ അലാ ഫറസിൻ വലാ അലാ ഹിമാരി. കുതിരയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു, കഴുതയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു എന്നും പറയാറില്ല. അതൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അത് ബുദ്ധിയുള്ളതാകുമ്പോഴാണ്, ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാകുമ്പോഴാണ്, ബുദ്ധിയുള്ള ജിന്നുകളാകുമ്പോഴാണ്, അപ്പോഴാണ് ഇത് ഉപകാരം ചെയ്തു പറയാൻ പറ്റുക. എന്തായാലും നിഅമത്തുകൾ അത് ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കൃത്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ മൊത്തം നിഅമത്തുകളെ ദുന്യവിയും ഉഖറവിയായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഭൗതികമായ ഉപകാരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്, ഉഖറവിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. എന്തായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴിയുന്ന. അപ്പൊ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാർ എന്നാൽ ആരാണ്? രണ്ട് തഫ്സീറാ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൂ. നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെന്നാൽ അൽ മുൻഅമു അലൈഹിം ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ജമീഅൻ ഔ ഖവാസ്. ഒന്നിരിക്കലും എങ്ങനെയാണ് നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെന്നാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും, ഈമാൻ കിട്ടിയവരൊക്കെ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയവരാണ്. ഈമാനാണ് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഈമാൻ കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായമുള്ളത്. അത് ബഹുഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം പറയാതെ ഖാലൽ ജുംഹൂർ മിനൽ മുഫസ്സിരീൻ. ജുംഹൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം. മുഫസ്സിരീങ്ങൾ എന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം മഹാഭൂരിപക്ഷം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഉള്ള ഉദ്ദേശം അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പ്രത്യേകക്കാരായ ആൾക്കാർ, അഥവാ മിനൽ അംബിയാ വസ്സുദ്ദീഖൂന വശുഹദാ വസ്വാലിഹൂൻ, അമ്പിയാക്കളും സിദ്ദീഖുകളും ശുഹദാക്കളും സാലിഹീങ്ങളുമാകുന്ന സച്ചരിതരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരെന്നാൽ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഇതാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ മുഫസ്സിരീങ്ങളും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞ ഈ അഭിപ്രായമാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം വന്ദഅലൂദാലിക്കും ഖൗലിഹി തആല, അത് അല്ലാഹു തആലയുടെ വേറൊരു വാക്യം തന്നെ ഉണ്ട്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് തഫ്സീർ ചെയ്യും, ഹദീസ് കൊണ്ട് തഫ്സീർ ചെയ്യും, അതുപോലെ എന്ത് ബുദ്ധി കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തഫ്സീർ വരും. അപ്പൊ ആ തഫ്സീറുകളുടെ ഏറ്റവും മുന്തിയ തഫ്സീർ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനം. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ മറ്റു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ആരാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാർ. ഒരു ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണും, വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂല ഫൗലൈക മഅൽ ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ വഹസുന ഉലൈക റഫീഖാ എന്ന ഖുർആനിൽ ആയത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്തോ സൂറത്തുൻ നിസായിലെ 69-ാമത്തെ ആയത്ത്. സൂറത്തുൻ നിസായിലെ 69-ാമത്തെ 69 ആയത്ത്. വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂൽ, അവിടെ അല്ലാഹു തആല പറയാണ് സൂറത്തുൻ നിസായിലെ 69 ആയത്ത് അല്ലാഹു പറയാണ് വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂൽ, അല്ലാഹുവിനെ റസൂലിനെ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനും റസൂലും ആരെങ്കിലും വഴിപ്പെട്ടാൽ, അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനെ ഇതാഅത്ത് ചെയ്താൽ ഫൗലൈക അക്കൂട്ടർ മഅൽ ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരോടൊപ്പമാണ്. ആരാണ് അവർ? അല്ലാഹുവിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. മിനൻ നബിയ്യീന,
അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ ആൾക്കാരെന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകന്മാരാണ്, സിദ്ദീഖീങ്ങളാണ്, ശുഹദാക്കളാണ്, സാലിഹീങ്ങളാണ്, അക്കൂട്ടർ. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ നബിമാര്, സിദ്ദീഖും, ശുഹദാക്കളും, സാലിഹീങ്ങളും അവർ എത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്, എത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാണവർ, എത്ര നല്ല ചങ്ങാതിമാരാണവർ. അപ്പൊ അവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശദമാക്കി പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ. അത് അമ്പിയാക്കന്മാരും സിദ്ദീഖും ശുഹദാക്കളും സാലിഹീങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ഖുർആനുള്ള തഫ്സീർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആശയം ഇതാണ്. ഈ സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം പറയുമ്പോ ആ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷ മുഫസ്സിരീങ്ങളും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വഖാല ബഅദുഹും, മുഫസ്സിരീങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞു ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂൻ, അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അള്ളാഹു നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്നാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഈമാനാണ്. വനിഅമതുഹുൽ ഈമാൻ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം എല്ലാ അനുഗ്രഹമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അള്ളാഹു നീ ഈമാനാകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആൾക്കാർ, അതാണ് ഈ നിഅമത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഈമാന്റെ അനുഗ്രഹം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. ഏത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാലും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും വലിയ മേൽവിലാസം അത് ഈമാനാകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ആ ഈമാനാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയാലോ ആ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യവാനാണ്. എന്നല്ല, നിഅമത്തുകൾ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദീനിയായ നിഅമത്തുമുണ്ട്, ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹമുണ്ട്, ഉഖ്റവിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ഉഖ്റവിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിബന്ധനയാണ് ഈമാൻ. ഈ അഭൗതികമല ആത്മീയമായ പാരലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഓഫറുകളുണ്ടോ ആ ഓഫറുകൾക്ക് മുഴുവൻ എന്താണ്? മസ്റൂത്തത്തും ബി ഹുസൂലിൽ ഈമാൻ, വകുല്ലു നിഅമത്തിൻ ദീനിയ മസ്റൂത്തത്തും ബി ഹുസൂലിൽ ഈമാൻ. അത് മുഴുവൻ ഈമാൻ കരഗതമാകുന്നതിന്റെ നിബന്ധനയാക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ ആത്മീയമായ അല്ലെങ്കിൽ പാരലോകത്ത് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിബന്ധന ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫല്ലീമാനുഹു അഅ്ളമുൽ ഇൻആം, ഈമാൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ അവര് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പിന്നെ ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോൾ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഠിനകഠോരമായ അദാബിന് വിധേയമാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു വിശ്വാസിയെ മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണവശാലും നരകത്തിൽ ശാശ്വതം വസിക്കുകയില്ല. കാരണം ഈമാൻ എന്ന ഗുണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസി ആ കാലാനുകാലമുള്ള നരകവാസം അത് ഏറ്റവും കെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ശിക്ഷയാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവനാണ് വിശ്വാസി. അതിന് അവനെ അർഹനാക്കുന്നത് ഈമാനാകുന്ന ഗുണമാണ്, ഈമാനാകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആൾക്കാർ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ജംഹൂർ മുഫസ്സിരീൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്നവരാണ്. അല്ല, ബഅദ് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി ഈമാൻ കിട്ടിയവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ പിന്നെ മഹാന്മാര് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, മുഴുവൻ മടങ്ങുന്ന ഒരേ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഹിദായത്ത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹം, ഹിദായത്തും ഈമാൻ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ്. ആ ഹിദായത്തിന് തന്നെ പല മർത്തബയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മർത്തബയിൽ വലിയ മർത്തബയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ, സിദ്ദീഖുകളുടെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സാലിഹീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്ഥാനമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഈമാന്റെ സ്ഥാനം. ആ ഈമാൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും കൂറാകുന്നുണ്ട്, പങ്കുകാരാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും പങ്കുകാരാകുന്ന അടിസ്ഥാന ഗുണമാണ് ഈമാൻ എന്ന ഗുണം. അപ്പോ ആ ഗുണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു കൂട്ടം മുഫസ്സിരീങ്ങൾ. അല്ല, ഒരു കൂട്ടം മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ, ശുഹദാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം, റബ്ബേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക്, ആ മഹാന്മാരെ വഴി ഞങ്ങൾ ചേർത്തരണേ റബ്ബേ എന്നാണ് ആ ദുആഇന്റെ അർത്ഥം. അവ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് ചേർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടുടനെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴി. ആ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വഴിയല്ല, ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗളബിന് വിധേയമായ ആൾക്കാരുടെ വഴിയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രീഭൂതരായ ആൾക്കാരുടെ വഴി, അവരുടേതല്ലാത്ത വഴി. സിറാത്തൽ ലദീന, അതാ വൈബദലു മിനൽ ലദീന ബിസ്സലത്തി, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു അല്ലാഹു നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്? അത് വീണ്ടും ഒന്ന് പറയാണ്
അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അള്ളാഹു നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതല്ലത്? അഥവാ ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായ ആൾക്കാർ. അഥവാ കോപിക്കാനർത്ഥം, കോപം. അപ്പൊ മഗ്ദൂബ് കോപിക്കപ്പെട്ടവർ, അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ കോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരാരാണ് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കോപത്തിന് വിധേയരായ ആൾക്കാർ, അവരുടെ വഴിയല്ലാത്ത വഴി, അവരുടേതല്ലാത്ത. അതുപോലെ വലദ്ദാല്ലീൻ, വലദ്ദാല്ലീൻ പിഴച്ചുപോയവർ, വഴിതെറ്റിപ്പോയവർ, ആ വഴിതെറ്റിപ്പോയവരല്ലാത്തവരുടെയും വഴി, ആ വഴിയാണ് റബ്ബേ. അതാ ഫൽമാന അന്നൽ മുൻഅമ അലൈഹിം ഹുമുല്ലദീന സലിമു മിൻ ഗളബില്ലാഹി വദ്ദലാൽ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? ഹുമുല്ലദീന സലിമു മിൻ ഗളബില്ലാ, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗളബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരും വദ്ദലാൽ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടവരുമാണ്. വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനത്തെവരായ ആൾക്കാരുടെ വഴി, ആ വഴിയിലേക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ ചേർത്തി തരണേ റബ്ബേ എന്നാണ് ദുആ. അപ്പൊ ആ വഴിയിലേക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് തരണം. ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, അതാ ഗൈരി സിറാത്തിൽ ലദീന ഗളിബ്ത അലൈഹിം ഗൈരിൽ ളാല്ലീന അനിൽ ഹുദാ എന്നർത്ഥം. ഗൈരിൽ അഥവാ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണം റബ്ബേ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴിയിൽ. അഥവാ ഏത് വഴിയല്ല? ഗൈരി സിറാത്തിൽ ലദീന, നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴിയാണ്, പിന്നെ ഏത് വഴിയല്ല? ഗൈരി സിറാത്തിൽ ലദീന ഗളിബ്ത അലൈഹിം, നീ അവരുടെ മേൽ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടരുടെ വഴിയല്ല. അതുപോലെ ഗൈരിൽ ളാല്ലീന അനിൽ ഹുദാ, സന്മാർഗത്തെയും വിട്ട് പിഴച്ചുപോയ ആൾക്കാർ, അവരുടെ വഴിയുമല്ല. ആ വഴിയുമല്ലാത്ത വഴിയിലേക്കാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ ചേർത്തി തരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, ഒരു തഫ്സീർ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഈമാനുള്ളവരും ആരെ ഈ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈമാനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, അഥവാ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ, നിന്റെ ഈമാൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ വഴി. അപ്പൊ ഈമാൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈമാൻ, അത് അൽ ഈമാൻ ഇന്നമാ യക്മലു ബിൽ ഖൗഫി വർ-റജാ. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമാവുക എപ്പോഴും ഖൗഫ് റജാഇന്റെ ഇടയിൽ വേണം. നല്ല പേടിയും വേണം, നല്ല പ്രതീക്ഷയും വേണം. നല്ല റഹ്മത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രതീക്ഷ മാത്രം പോരാ, അപ്പൊ വിശ്വാസിയാവില്ല. റഹ്മത്ത് നന്നായി പ്രതീക്ഷ വേണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഖാബിൽ പേടിയും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഖൗഫുർ റജാവും കാമിലാകുമ്പോഴാണ് ഈമാന് കാമിലാവുക. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തൊട്ടുടനെ സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം പറഞ്ഞു. ഉടനെ അള്ളാഹ് പറയാണ് ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ പറയാണ്. അഥവാ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴിയാണ്, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായ, നീ കാണിച്ച സന്മാർഗത്തോട്ട് പിഴച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ വഴിയിലാകാൻ പാടില്ല. അതായാൽ വിട്ടുപോയി, അതായാൽ കാലാനുകാലം നീ ഭാഗ്യദോഷിയായി മാറുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗളബിനെ കുറിച്ചും വലാരത്തിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ വഴി എന്നൊരു വഴി, ആ വഴിയാകുന്ന ഈമാന്റെ വഴിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പിഴച്ചു പോകുന്ന വഴി, ആ വഴിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു പേടി കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഹൗഫ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുത്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ വഴിയിലേക്ക് ആകാൻ പാടില്ല. അതാ അൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തഫ്സീർ ഹുമുൽ യഹൂദു വന്നസാറ ഇൻദൽ ജംഹൂർ. മഗ്ദൂബ് അലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂതന്മാരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായവർ. ളാല്ലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, നസാറാക്കളാണ് ളാല്ലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ മുഫസ്സിർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ജമീഉൽ കുഫ്രി ഇൻദൽ ബഅദി, എന്നാൽ മുഫസ്സിറുകളുടെ ചില ആൾക്കാർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് കുഫറിന്റെ എല്ലാ ഇനങ്ങളെയും എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കാം. വൽ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം അൽ ഫുസാഖ് വൽ ളാല്ലൂൻ അൽ മുഖ്തിഊന ഫിൽ ഇഅ്തിഖാദ് ഇൻദൽ ആഖിരീൻ. എന്നാൽ ചിലർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫുസാഖുകളാണ്. അഥവാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അമലുകളെ കൊണ്ട് ഫിസ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫാസിഖീങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ളാല്ലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മുഖ്തിഊന ഫിൽ ഇഅ്തിഖാദി ഇൻദൽ ആഖിരീൻ, വിശ്വാസപരമായി പിഴച്ചുപോയ ആൾക്കാർ. അഥവാ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമല് കൊണ്ട് പിഴച്ചുപോയ ആൾക്കാർ, ളാല്ലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായി പിഴച്ചുപോയ ആൾക്കാർ, അവരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുഫസ്സിറുകളുടെ കൂടെ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.
ഇമാം ഖുർത്തുബി പറയാൻ അൽ ജുംഹൂർ അനിൽ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം അൽ യഹൂദ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുഫസ്സിറുകൾ പറയും മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ്? ജൂതന്മാരാണ്. വദ്ദാലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നസാക്കറാണ്. എന്താ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതേ ആശയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തഫ്സീർ ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫി ഹദീസ് അദീ ഇബ്നു ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹദീസ് അദീ ഇബ്നു ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസിൽ അഖ്റജഹു അബൂ ദാവൂദ് തയാലിസി ഫി മുസ്നദിഹി വത്തിർമിദി ഫി ജാമിഇഹി ഇവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. വശഹിദ ലിഹാദ തഫ്സീർ ഖൗലുഹു സുബ്ഹാനഹു ഫിൽ യഹൂദ്. അപ്പൊ ഹദീസിൽ എന്താണ്? നേരെ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂതന്മാരാണ്. നസാറാക്കൾ എന്നാൽ ളാലീൻ എന്ന നസാറാക്കളാണെന്ന് ഹദീസിൽ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമായിട്ടൊരു മടങ്ങി. ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതാണ് വളിബല്ലാഹു അലൈഹിം, അള്ളാഹു അവരെ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഖുർആൻ കൊണ്ടുള്ള തഫ്സീറായി. ഖുർആൻ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ആ ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം കോപത്തിന് വിധേയരായ ആൾക്കാരെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജൂതന്മാരാണ്. അൽ വഫിൻ നസാറയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തആല ഖുർആൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു. ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? നസാറക്ക് മിൻ ഖബൽ വദല്ലു കസീറ വദല്ലു അൻ സവാഇസ് സബീൽ. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവര് മുമ്പ് തന്നെ പിഴച്ചു പോയവരാണ്, ധാരാളം ആൾക്കാരെ പിഴപ്പിച്ചവരാണ്. വദല്ലു അൻ സവാഇസ് സബീൽ, ശരിയായ വഴിയെ തൊട്ട് പിഴച്ചു പോയവരാണ് അവരെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തഫ്സീർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞു. അത് വഖാല ഇമാം റാസി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രബല അഭിപ്രായം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന ജൂതന്മാരാണ്, ളാലീൻ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം മുഫസ്സിർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ദുർബലമാണ്. കാരണം ഇവരെക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ആര്? അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ, റബ്ബ് തആല ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ മുശ്രിക്കീങ്ങളും ബഹുദൈവാരാധകരും അവരാണല്ലോ ഇവരെക്കാൾ കെട്ട ദീന്റെ ആൾക്കാർ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന മറ്റുള്ള പരകോടി ദൈവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ. അപ്പോ അതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ഇവർ. അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തലല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പോ അതാണ് ആ കൂട്ടരായ മുഫസ്സിർ തഫ്സീർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ പിഴവരുന്ന ഫാസിഖീങ്ങൾ എന്നാണ്. ളാലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായി കേടുവരുത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് വിശ്വാസപരമായി പിഴച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് വലദ്ദാലീൻ എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു, മുജീബാൻ ഹാദിൽ ഖീലി അൻ ഇബ്നു ഹാത്തിം റഹിമഹുല്ലാഹ്, ഇബ്നു ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു ലാ യഅരിഫു ഖിലാഫൻ ബൈനൽ മുഫസ്സിരീൻ ഫി തഫ്സീർ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം ബിൽ യഹൂദ്. തഫ്സീർ ലോകത്ത് മുഫസ്സിരീങ്ങളിൽ ഖിലാഫ് എനിക്ക് അറിയില്ല. മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരാണ്, ളാലീൻ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. കമാ സഹഹ ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ വൽ ഹാക്കിം ഹസനഹു തിർമിദി. ഇബ്നു ഹിബ്ബാനും ഹാക്കിമും തിർമിദിയും എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് ഹദീസിൽ അങ്ങനെയാണ്. വഅഖറഹു ജമ്മുൻ വഫീർ മിൻ മുഹദ്ദിസീൻ കമാ ദക്കറ ഫി ദുറൽ മൻസൂർ. ദുറൽ മൻസൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹദ്ദിസീൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച തന്ന തഫ്സീർ ഏതാണ്? വൈൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം എന്നാൽ ജൂതന്മാരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ളാലീൻ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരാരാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിന് വിധേയരായവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഘളബിന് വിധേയരുമായവരാണ്. നസാറാക്കളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ നേരത്തെ പിഴച്ചവരും അവർ ധാരാളം പിഴപ്പിച്ചവരുമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും തഫ്സീർ ലോകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായമുള്ളത് അത് അവിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർ അവരിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാരൊക്കെയാണ് മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ചയുണ്ട്, ജൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷേ ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണമാണ് അവർക്ക് ഒളവ് കൂടിയവരാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് ഈ ദേഷ്യം കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒളവിന് അങ്ങനെ വിധേയവരായവരുമാണ് അവർ. ആര്? ഈ ജൂതന്മാരായ ആൾക്കാർ. അത്രയ്ക്ക് ഇസ്ലാം കഠിന വിരോധികളാണ്, പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കഠിന വിരോധികളാണ്, ഏറ്റവും വലിയ വിരോധികളാണ് ജൂതന്മാർ. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ രീതിയിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരാതെ പിഴച്ചുപോയവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആൾക്കാർ.
ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ളാല്ലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശദമാക്കുകയാണ് ഈ അവിശ്വാസികളായ ആൾക്കാരെ വഴിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വഴിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കരുതേ, അതല്ലാത്ത മുഅ്മിനീങ്ങളെ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കണേ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസിഖ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ, ആ പ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുത്തെ ഇമാമത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന്റെ ഇമാമായി വരേണ്ടതാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അനുഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാർ ആരാണ്? അമ്പിയാക്കളും സിദ്ദീഖുകളും ശുഹദാക്കളുമാണ്. ആ സിദ്ദീഖുകളുടെ ഹെഡും ക്യാപ്റ്റനുമാണ് ആര്? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. റസൂൽ സിദ്ദീഖീന റഈസുഹും. ഇമാം റാസിഖ് റളിയല്ലാഹു തഫ്സീറിൽ ഉടനീളം എന്താണ് ഈ ശിയാക്കൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെതിരെ അപരാധം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മറുപടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തഫ്സീർ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഈ സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന ആ പ്രയോഗം തന്നെ, ആ ആയത്ത് തന്നെ, സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് ലോകത്ത് പിന്തുടരപ്പെടേണ്ടവർ ആരാണ്? അത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആ സിദ്ദീഖുകളുടെ നേതാവാണ് മഹാനുഭാവർ എന്ന് അള്ളാഹു തആല ഇവിടെ അറിയിച്ചു തരികയാണ്. ആ സിദ്ദീഖുകളുടെ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അള്ളാഹു തആല തൊട്ടുടനെ പറഞ്ഞു ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ വഴിയാണ് വരേണ്ടത്. പിന്നെ ആരുടെ വഴി വരാൻ പാടില്ല? അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയ ആൾക്കാരുടെ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. കോപത്തിന് വിധേയ ആൾക്കാരുടെ വഴി, അഥവാ എപ്പോഴും വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് അവന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണം, റജാവ് വേണം. ആ റജാ ആണ് അൻഅംത അലൈഹിം. ഈമാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. പക്ഷെ ഈമാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈമാൻ കിട്ടിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാം തെഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായവരുണ്ട്, അള്ളാഹു തആല പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരെ വഴിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം. അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കണം, നല്ല പേടി വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഖാബിനെ കുറിച്ച്. ആ പേടി വരുത്താൻ വേണ്ടി തൊട്ടുടനെ അള്ളാഹു തആല ഗൈറുൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ, ഹദീസിൽ കാണാം, ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ റജാവും അതുപോലെ ഖൗഫ് രണ്ടും തുല്യമാകണം. ലൗ ഉസിന റജാഉൽ മുഅ്മിനി വ ഖൗഫുഹു, ഹദീസിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ഈമാനും അവന്റെ പേടിയും അവന്റെ പ്രതീക്ഷയും രണ്ടും കൂടി തൂക്കി നോക്കിയാൽ രണ്ടും തുല്യമാകണം. ഒന്നും തന്നെ കൂടുതലല്ല, രണ്ട് തുല്യമാകണം. പേടി എത്ര വേണം, അത്ര തന്നെ പ്രതീക്ഷയും വേണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മുഅ്മിനായി മാറുക. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. പിന്നെ ഈ ഗൈറുൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, അള്ളാഹുത്തിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അത് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ശരി, കോപം അല്ല ഖളബ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ അൽ ഖളബ്, കോപം എന്ന് പറയുന്നത് തഗയ്യുറുൻ യഹ്സുനു ഇൻദ ഗലയാൻ ദിമിൽ ഖൽബിൽ ശഹ്വത്തിൽ ഇന്തിഖാം. പ്രതികാരമെടുക്കണമെന്ന വാഞ്ച വരുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ അതിശക്തമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുകയും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവപകർച്ചയ്ക്ക് ആ കോപം എന്ന് പറയും. കോപം എന്ന വികാരം എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ രക്തം തിളച്ചു മറിഞ്ഞിട്ട് രക്തത്തിന്റെ ആ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട്, പ്രഷറിങ്ങനെ അതിസമ്മർദ്ദമായ പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രതികാരവാഞ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധാരാളം ഭാവമാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാവുകയാണ്. ആ പകർച്ചയ്ക്കാണ്, ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ആ പകർച്ചയ്ക്കാണ് കോപം എന്ന വികാരം എന്ന് പറയുക. ശരി, അള്ളാഹു താല കോപിച്ചു, അള്ളാഹുവിന് കോപമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതാ വാലം മന്നഹാദ അലല്ലാഹി തആല മുഹാൽ, മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം, അള്ളാഹു കോപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് കോപം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത്, അത് അസംഭവ്യമാണ്. ലാക്കിൻ ഹാഹുന ഖായിദത്തുൻ കുല്ലിയ, മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കുല്ലിയായ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ തത്വമുണ്ട്. എന്താ? വഹി അന്ന ജമീഅൽ അറാദ് നഫ്സാനിയ, ഇപ്പറഞ്ഞ ശാരീരികമായ ഇങ്ങനത്തെ വികാരങ്ങൾ, കാരുണ്യം, അർറഹ്മ വൽ ഫർഹ വസ്സുറൂർ വൽ ഗളബ് വൽ ഹയാ വൽ ഗീറ വൽ മക്ർ വൽ ജിദാ വൽ തകബ്ബുർ വൽ ഇസ്തിഹ്സാ, ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രയോഗവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കാണാം. അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്, അള്ളാഹു സന്തോഷിച്ചു, അള്ളാഹുവിന് സന്തോഷമുണ്ടായി, അള്ളാഹുവിന് കോപമുണ്ടായി, അള്ളാഹു നാണിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹയാ, ദേഷ്യം, സന്തോഷം, അതുപോലെ തന്നെ പക, ചതിപ്രയോഗം, പരിഹാസം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രയോഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ വെച്ച് പ്രയോഗം വരും. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ മാനുഷിക വികാരങ്ങളാണ്. ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം, ഈ വികാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം ഒരു തുടക്കത്തിലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ഈ വികാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വികാരത്തിനെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും, ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ വലഹ വായാത്തും, ആ വികാരങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന പരിണിതികളുണ്ടാകും. പരിണിതി
അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, തുടക്കത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട്, പരിണിതിയായിട്ട്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി, ഫലങ്ങളായിട്ട് ചിലത് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്ത് പ്രയോഗം നടത്തിയാലും ഉദാഹരണം പറയുക, ദേഷ്യം, കോപം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈന അവലഹു, കോപത്തിന്റെ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക വലയാനു ദമിൽ കൽബി, രക്തത്തിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ രക്തമീനെ ഇരച്ചു കയറലാണ്. ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം ഇരച്ചു കയറുമ്പോഴാണ് കോപം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം ഇരച്ചു കയറുന്നു എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കോപത്തിന്റെ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. ആയത്തു, ആ കോപത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ, കോപത്തിന്റെ ഫലം എന്താ? ഇറാത്ത് ഈസാനിൽ നടറിൽ മഹബൂബി അലൈഹി, ആരോടാണോ കോപിച്ചത് ആ കോപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആരോടാണോ കോപം ഉണ്ടായത് ആ കോപം ഉണ്ടായവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഉപദ്രവങ്ങൾ വന്നു ചേരുക എന്നുള്ളതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒലബ് എന്ന പദപ്രയോഗം ഈ കോപത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ റിസൾട്ട്, കോപത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഹംല ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചുമത്താൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു തആല കോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ കോപം ഉണ്ടാകുന്നവരല്ല, ഇങ്ങനെ രക്തം വന്നാൽ തിളച്ചു കയറി ഭാവമാറ്റം വന്നു എന്നല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല, അത് അള്ളാഹു വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹു കോപിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ കോപത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മറിച്ച് അള്ളാഹു തആല കോപിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആ കോപം കൊണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ, അതിന്റെ പരിണിതി എന്താ, അത് ആരോടാണോ കോപം ഉണ്ടായത് ആ ആൾക്കാർക്ക് നിറവ് വന്നു ചേരും, അവർക്ക് ഉപദ്രവം ചെന്ന് ചേരും എന്നതാണ്. അത് അള്ളാഹു തആല ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. അള്ളാഹു തആല ജൂതന്മാരോട് കോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാളോട് കോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോപിഷ്ടനായ ആളാരാണോ അയാളുടെ ഉപദ്രവം മറ്റേ വന്ന് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ്. അതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്. ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അള്ളാഹു കോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഖാബ് ആർക്ക് എത്തും എന്നർത്ഥം, ജൂതന്മാർക്ക് എത്തും. അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷ ആ തരത്തിലുള്ള ദററ് ആർക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നതാണ്, ജൂതന്മാർക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം. അതല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ കോപിക്കുന്നു പറയുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹു ചിരിക്കുന്നു എന്നോ, അള്ളാഹു കോപിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ചൂടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ രക്തം ഇരച്ചു കയറുന്നൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മാനുഷിക വികാരപരമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്താണോ അതിന്റെ റിസൾട്ട്, അതിന്റെ നതീജ എന്താണോ, അതിന്റെ പരിണിതി എന്താണോ, ആ പരിണിതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവന് ഭവിക്കുന്ന അർത്ഥം. ഇത് പ്രകാരം തന്നെ ഖുർആൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തആലയ്ക്ക് അള്ളാഹു നാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അള്ളാഹു ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വല ഹയാ ലഹു അവ്വലുൻ, ഹയാ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹു അവ്വലുൻ, അതിന് തുടക്കമുണ്ട്. ആ തുടക്കം എന്താ, ഇൻകിസാറുൻ യഹ്സുലു ഫിൻ നഫ്സ്, അവനവന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിന് ഒരു മടിയാണ്, ഒരു മടി, താല്പര്യമില്ല, ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടിപ്പോവുകയാണ്, സങ്കുചിതമാവുകയാണ്, ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ നാണത്തിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, വലഹു വറദുൻ, ആ നാണത്തിന് റിസൾട്ട് വരാൻ എന്താ റിസൾട്ട്, എന്താ, തെറുക്കുൽ ഫീൽ, അത് കാരണമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കലാണ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫലഫുൽ ഹയാഇ ഫി ഹഖില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കിൽ ഹയാ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, യുഹ്മലു അലാ തർക്കിൽ ഫീൽ, അവിടെ റിസൾട്ടായി വരുന്നത് എന്താണോ, അതിന് നതീജയായി വരുന്നത് എന്താണോ, ആ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതേ അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല എന്നർത്ഥം. അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല. പടപ്പുകൾക്ക് നാണമുണ്ടായാൽ നാണം കാരണമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും, അതതിന്റെ റിസൾട്ടാണ്. അപ്പൊ അതേ അർത്ഥം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അള്ളാഹു താല അവൻ നാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല, അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല, അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമുക്ക് മാനവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ പാടില്ല. അള്ളാഹു താല നഫ്സ് നമ്മളൊക്കെ നാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സങ്കുചിതപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ചുരുങ്ങിക്കൂടുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല. വഹുവ ഖായിത്തുൻ ശരീഫത്തുൻ ഫീ ഹാദൽ ബാബ്, ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ വികാരപരമായ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വമാണ്. നാം റാസിൽ പറയാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും അള്ളാഹു ചിരിച്ചു, അള്ളാഹു സന്തോഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എന്താണോ റിസൾട്ടായി വരുന്നത് ആ റിസൾട്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ അലൈഹി സലാം. അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ ഒരാൾക്കാരുടെ വഴിയിലേക്ക്, നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ വഴി, ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായവരുടെ വഴിയല്ലാത്ത, നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായവരുടേതല്ലാത്ത വഴി, ഗൈരി അല്ലാത്ത, അൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം നിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായവരുടേതല്ലാത്ത. അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ കോപം എന്ന് പറയൂല. അപ്പൊ
ഖദബ് കോപം, അൽ മഗ്ദൂബ് കോപിക്കപ്പെട്ടവൻ, കോപിക്കപ്പെട്ടവൻ, അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ, ഏതൊരാളുടെ മേലാണോ കോപം ഉണ്ടായത് അവർക്കാണ് മഗ്ദൂബ് അലൈഹി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയവരായവർ അവരുടേതല്ലാത്ത വഴി, അല്ല വലദ്ദാലീൻ പിഴച്ചവരല്ലാത്തവരുടെ, പിഴച്ചുപോയവർ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, പിഴച്ചുപോയവരല്ലാത്തവരുടേതായും വഴി. ഇങ്ങനെ നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരല്ലാത്ത, നിന്റെ സന്മാർഗത്തിൽ പിഴച്ചുപോയവരല്ലാത്തവരായ ആൾക്കാരുടെ വഴി, ആ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്തിരണേ റബ്ബേ എന്നാണ് ദുആഇന്റെ അർത്ഥം. الله قبولك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم.